Hi children, today we discuss HCF and LCM test number 5. Okay, question number 1. Find the HCF of 24 and 40. So, question ఏమి HCF of 24, 40. అంటే 24ని 40ని డివైడ్ చేసే హైయెస్ట్ నెంబర్ అడిగాడు. సరే, ఆప్షన్స్కి వెళ్దాం. ఆప్షన్ ఏ 6, ఆప్షన్ బి 4, ఆప్షన్ సి 8, ఆప్షన్ డి 12. సో హైయెస్ట్ నెంబర్ అంటే మనం ఆప్షన్ డి చెక్ చేద్దాం. 12 టేబుల్లో 24 ఉంది కానీ బట్ 40 is not there. సో ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ వాటిలో హైయెస్ట్ 8. 8తో 8 టేబుల్లో 8 3s are 24, 8 5s are 40. So 24 and 40 both are in 8th table. So 8 is the HCF of 24 and 40. Second question. HCF of 48, 60 and 72. So take options 8, 12, 10 and 60. So here highest number is 60. 16 3s are 48, but 60 is not divisible by 16. So it is wrong answer. Next, in remaining 12 is the highest number. Check by 12. 12 4s are 48, 12 5s are 60, 12 6s are 72. So all are divisible by 12. So here HCF equal to 12. Option B answer. Next, third one. Find the HCF of 216, 288, 360. So here option A 12, option B 24, option C 36, option D 72. So we don't know 72 table, but write the 72 fact product of two co-prime number, that is 9 8 is 72. We know very well about divisibility rule for 9 and divisibility rule for 8. So 9 sum of digits divisible by 9, 8 last 3 digit number is divisible by 8. So here sum of digits check. 2 plus 1 3 plus 6 9, 2 plus 8 10 plus 8 18, 9. So all are divisible by 9. Now check the 8. 8 2s are 16, 21 minus 16 5, 5 6 56, 8 7s are 56. So 216 is divisible by 8. Next 288, 8 3s are 24, 28 minus 24 4, 4 8 48, 8 6 are 48. So 288 also divisible by 8. Next 360, 8 4s are 32, 36 minus 32 4, 4 0, that is 40, 8 5s are 40. So all are divisible by 9 and 8. So option D is the answer. Next question number 4. What is the HCF of 2 by 3, 3 by 5 and 5 by 7? సో ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్స్ ఆఫ్ ద హెచ్సిఎఫ్ అడిగారు. సో మనకి హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్ బై ఎల్సిఎం ఆఫ్ డినామినేటర్స్. సో అప్పర్ పార్ట్ కాల్డ్ as numerator, lower part as called denominator. So now HCF of 2, 3,
5. Here numerators 2, 3, 5. Like LCM of denominators. What are the 3, 5, 7? So now check it. 2, 3 and 5 all are co-prime numbers. Co-prime numbers means their HCF equal to 1. There is no common factor other than 1. Okay. Next. 3, 5, 7. These also co-prime numbers. So, LCM of co-prime numbers equal to product of that numbers. So, product means 3 into 5. 3 5s are 15. 15 7s are 105. So, answer is 1 by 105. That is option B. Option B. Next. Fifth question. HCF of 3 by 5, 9 by 10, 10 by 25, 21 by 40. Okay, here HCF of numerators by LCM of denominators. So what are the numerator here? So HCF of 3, 9, 10, 21 by LCM of 5, 10, 25, 40. Okay. Here 3, 9, 21. All are have the common factor 3, but 10 is not divisible by 3. So 10 is co-prime to this. So HCF is 1. Here 5 and 10 both are factors of 40. So no need to find the LCM for 5, 10 again. Take only 45. So 25, 40. LCM of 25, 40. So both are divisible by 5. 5 5s, 5 8s. So 5 5s are 25, 8s are 200 is the LCM. So answer is 1 by 200. That is, sorry, this question 3, 9, not 10, 12. 12. All are divisible by 3, 9, 12, 21. All are in the table of 3. So answer is 3 by 200. 3 by 200, option C is the answer. Question number 6. HCF of 2 square into 3 power 1 into 5 cubed, comma 2 cubed into 3 square into 5 square, comma 2 to the power of 4 into 3 square into 5 power 1 into 7 square is. ఇక్కడ మనకి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఇచ్చి హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సో ఇక్కడ మనకి హెచ్సిఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? హెచ్సిఎఫ్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ విత్ లీస్ట్ పవర్. ఇదే కదా, ఈ పాయింట్ మన మైండ్ లో ఉంటే ఆన్సర్ ఈజీగా చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ మనం కామాలతో సపరేట్ చేసాం. ఇదొక నంబర్, ఇదొక నంబర్, ఇదొక నంబర్, 3 numbers are there. So in this 2 is factor of every number. So take 2 and 3 also in all numbers
So take 3, 5 also there. But 7 in last number only is there. So no need to take it. So now least power. 2 here, power 2, power 3, power 4. In that least is 2. So 2 square for 3. 3 power 1 is the least power. So 3 power 1. For 5, 5 cubed, 5 square, 5 power 1. So 5 power 1. So answer is 2 square into 3 into 5. 2 square means 4. 3 power 1 means 3. 5 power 1 means 5. 4 3 is 12. 12 5 is 60 is the HCF. So that is option A answer. Next, 7th one. Find the LCM of 16, 24 and 36. LCM of 16, 24, 36. So take options. Option A 108, option B 288, option C 120, option D 144. 144. Okay. So least common multiple. That means the least number which is divisible by 16, 24 and 36. సో 16, 24, 36తో ఏ నెంబర్ అయితే డివిజిబుల్ అవుతుందో దాన్ని మనము లీస్ట్ నెంబర్ని మనం ఎల్సిఎం అంటాం. ఎప్పుడైతే 16తో డివైడ్ అవుతుందో దాని యొక్క ఫ్యాక్టర్తో కూడా డివైడ్ అవ్వాలి. అంటే 16 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ మనకి 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16 ఉన్నాయి. అలాగే 24కి 6 ఉంది ఫ్యాక్టర్, 6, 4, 3, 36కి 9. మనకి తెలిసిన డివిజిబిలిటీ రూల్స్ కొంచెం చేసుకుందాం. వీలైనంత వరకు కోప్రైమ్ నంబర్స్. 36 అంటే 9, 4, 24 అంటే 8, 3. 16 మనం కోప్రైమ్ ప్రోడక్ట్ గా రాయలేము కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకి లీస్ట్ నెంబర్ ఏముంది? ఆప్షన్ 108 ఉంది. 108 9తో 4తో పోతుంది, 8తో కూడా పోతుంది. అంటే ఈ రెండింటితో కూడా డివైడ్ అవుతుంది 24 and 36. మరి 16th టేబుల్లో 108 ఉందా? మనకి ఇక్కడ యూనిట్ డిజిట్ 8 ఉంది. 6 దేంతో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు 8 వస్తుంది. 6 3s 18లో 8 వస్తుంది యూనిట్ డిజిట్. అలాగే 6 8s 48లో 8 వస్తుంది. కానీ మనకి 16 8s 128 అవుతుంది, 16 3s 48 అవుతుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 16. సో ఇది రాంగ్ ఆన్సర్. దీని తర్వాత మనకి లీస్ట్ నెంబర్ 120. 120 ఆల్సో నాట్ ఇన్ ద 16th టేబుల్. సో రిమూవ్ ఇట్. 144. 144 16 9s 144. ఇక్కడ మనకి 44 144 8తో 8 1s 8, 8 8s 64. That is 18 8s 144. So it is divisible by 8 and 3. Sum of digits 9 divisible by 9. Last 2 digits 44 also divisible by 4. So 4తో డివైడ్ అవుతుంది. లేదు మనం ఇక్కడ చూస్తే 4కి అక్కడ 4 రావాలంటే we should multiply by 6. 6 4s 24, 6 2s 12 144. అంటే 24 6s 144. నెక్స్ట్ 36 నుంచి 4 రావాలంటే 4 6s కూడా 24, 4 6s 24, 4 3s 12 14. 36 4s ఆల్సో 144. కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఆప్షన్ డి, దట్ ఈస్ 144. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. LCM of 12, 18, 24, 30. Take options. 420, option B 320, option C 360, option D 240. Okay. So the number which is divisible by 12, 18, the least number which is divisible by 12, 18, 24 and 30 is the answer. Okay. In the options, least number is 240. 240, that is 12 2s 24.
18 అంటే it is divisible by 9 and 2. So our number also divisible by 9 and 2. 240. Sum of digits is 6. It is not divisible by 9. So this is not our answer. Okay. In the remaining, next smallest number is 320. 320 also not divisible by 9. So this also wrong answer. Next remaining 360. 360 is divisible by 9 and 2. Now, here it is divisible by 3 and 10 also. 24. 8 3s are. 8 4s are 32. 36 minus 32, 40. That is 40 means 40. 8 5s are 40. అంటే 8 తో 3 తో రెండింటితో డివైడ్ అవుతుంది. 12 తో 12 3s are 36 0. అంటే అన్ని నంబర్లతో డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఎల్సిఎం వచ్చేసి ఏమవుతుంది 360. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. What is the LCM of 2 by 9, 5 by 6, 10 by 27? So, to find the LCM of fractions, what is the formula? LCM of numerators by HCF of denominators. ఏం అడిగారో అది న్యూమరేటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూ ఆటోమేటిక్గా రిమైనింగ్ అంటే ఎల్సిఎం అడిగాడు కాబట్టి హెచ్సిఎఫ్ డినామినేటర్స్ కౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎల్సిఎం ఆఫ్ 2, 5, 10 by HCF of 9, 6, 27. See, very small numbers. If you learn tables very well, this is very easy. So, least number which is divisible by 2, 5 and 10. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 2 and 5 ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 10. అంటే 10 2 తో డివైడ్ అవుతుంది, 5 తో డివైడ్ అవుతుంది, 10 తో కూడా డివైడ్ అవుతుంది. కాబట్టి మనకి ఎల్సిఎం ఏమైపోతుంది 10 అవుతుంది. హెచ్సిఎఫ్ 9, 6, 27 all are in the table 3. So answer is 10 by 3. 3 3s, 3 2s, 3 9s. So answer option 10 by 3, option B is the answer. Next question number 10. LCM of 2 into 3 square into 5, comma 2 square into 5 square into 7, comma 2 cubed into 5. So LCM of prime factorization. Then మనకు ఒక పాయింట్ గుర్తు రావాలి. ఏమి LCM ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ all factors, not common factors. All factors once you should take. All factors with highest power. With the highest power. ఇక్కడ చూడండి మనం కనుక్కుంటున్నదేమో ఎల్సిఎం లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్, తీసుకుంటున్నది హైయెస్ట్ పవర్. అక్కడ హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కున్నది హెచ్సిఎఫ్, మనం తీసుకునేది లీస్ట్ పవర్, ఆపోజిట్ తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనకి ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏమున్నాయి 2 ఉంది, 3 ఉంది, 5 ఉంది అండ్ 7 ఉంది. ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒకసారి తీసేసుకున్నాం. ఇప్పుడు 2కి హైయెస్ట్ పవర్ ఏముంది క్యూబ్డ్ ఉంది, 3కి హైయెస్ట్ పవర్ 2 ఉంది, దట్ ఈస్ 3 స్క్వేర్, 5కి హైయెస్ట్ పవర్ స్క్వేర్ ఉంది, 7కి ఏమీ లేదంటే 1 ఉంది. అంటే ఆన్సర్ ఈస్ 2 cubed into 3 square into 5 square into 7. బట్ ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఇచ్చాడు. సో 2 cubed అంటే 8, 3 square 9, 5 square 25 into 7. సో ఇందులో ప్రోడక్ట్ చేసేటప్పుడు మనకి తెలిసినవి ఈజీగా చేద్దాం. 25 8s 200, 200 into 9, 2 9s 18, so 1800 into 7. 18 7s
126,000. Answer is 12,600. Option C is the answer. ఈ 10 క్వశ్చన్స్ లో మీకు ఏమైనా రాంగ్ అయిదా ఒకసారి చూడండి, ట్రై చేయండి. ఇంకా ఎనీ డౌట్ మళ్ళీ పర్సనల్ గా అడగండి. Question number 11. HCF of any two co-prime numbers is. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. మనకి co-prime number అంటే there is no other common factor except 1. So HCF of two co-prime numbers equal to ఏమవుతుంది? ఆన్సర్ 1. దట్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి. 1 అంటేనే ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ పెడతారు చాలా మంది. ఇది పెట్టకుండా చూసుకోండి జాగ్రత్త. నెక్స్ట్ 12th క్వశ్చన్. The LCM of any two or more than two prime numbers is always equal to there. ఇక్కడ ఏం అడిగాడు? LCM of two or more prime numbers. అని అడిగాడు. ఆప్షన్స్ లో మనకి ఏమి ఇచ్చాడు అంటే సమ్, డిఫరెన్స్, ప్రోడక్ట్, నన్ ఆఫ్ దిస్. ఇవి ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ టూ ప్రైమ్ నంబర్స్ 2, 3. LCM of 2 and 3 is product of the numbers 2 into 3, 6. So any prime numbers LCM అంటే మనకి co-prime numbers are prime numbers. All prime numbers are co-prime. So 2, 3 is 6. Their product only equal to LCM. So option C answer. Next 13th question. What is the HCF of two or more consecutive even numbers? So HCF of two or more consecutive even numbers. Consecutive even numbers. Consecutive means continuous, వరుస నెంబర్లు. వరుసగా ఉన్న 2 or more consecutive even numbers యొక్క HCF అడిగాడు. టేక్ ఎగ్జాంపుల్ 2, 4, 6, 8 అలా తీసుకుందాం. వీటికి HCF ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే మనకి HCF ఆఫ్ numbers is equal to least number or less than the least number. So here least number 2, all are divisible by 2. So answer is 2. 2 means ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది? 2 అనేది 13th. సో ఆప్షన్ సి లో ఉంది. బీ కేర్ఫుల్. సో సి ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 14th క్వశ్చన్. HCF of any two consecutive natural numbers. Two consecutive natural numbers. ఇక్కడ మనకి రెండు విషయాలు తెలియాలి. కాన్సిక్యూటివ్ అంటే మనకు వరుసగా వచ్చేవి, కంటిన్యూస్ గా వచ్చే నెంబర్స్. న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే కౌంటింగ్ నెంబర్స్, దట్ ఈస్ 1 నుంచి. సో ఎనీ 2 ఏవైనా తీసుకోండి, 9, 10 తీసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇష్టం. నేనైతే 9, 10 తీసుకున్నాను. మీకు మీ ఇష్టం వచ్చినది తీసుకోండి.
ఏ కాన్సిక్యూటివ్ నంబర్స్ కూడా కామన్ ఫ్యాక్టర్ 1 తప్ప ఏమీ ఎక్స్ట్రా ఉండదు. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. మీరు ఎనీ నెంబర్ 14, 15 తీసుకోండి, 20, 21 కాన్సిక్యూటివ్ అంటే ఇమీడియట్ నంబర్స్ ఆర్ బిఫోర్ నంబర్స్, ఆఫ్టర్ నంబర్. నెక్స్ట్ 15th one. Find the LCM of 0.36, 1.2, 4.8. సో డెసిమల్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ డెసిమల్ చూస్తూనే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. వీటిని ఫ్రాక్షన్స్ గా కన్వర్ట్ చేసుకుందాం, ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఎల్సిఎం ఆఫ్ 0.36, పాయింట్ తర్వాత 2 డెసిమల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పాయింట్ వదిలేసి 36/100. ఎన్ని డెసిమల్ తర్వాత ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటే అన్ని జీరోస్ ఉన్న నంబర్ మనం ఇక్కడ రాసుకుంటాం. సో 100. ఇప్పుడు 0.36 అంటే 0 ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే కాబట్టి 36/100. 1.2 నేమ్ రాయొచ్చు 12/10. 4.8 ని 48/10. ఓకే, డిడ్ యు అండర్స్టాండ్? ఓకే, నౌ LCM of fractions equal to మనకి ఏం తెలుసు? LCM of numerators by HCF of denominators. So what are the numerator here? 36, 12, 48. So LCM of 36, 12, 48 and denominators HCF of 100, 10, 10. So LCM అనేది 36, 12, 48. 12 is the factor of 36 and 48. So దీన్ని ఎలిమినేట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు 36 కి 48 కి ఆ రెండింటికి మనం ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో 36 కి 48 కి ఎల్సిఎం చూద్దాం. బోత్ ఆర్ ఇన్ 12th table. 12 3s, 12 4s. 3 and 4 are co-primes, so stop here. 12, 3 4s are 12. 12 into 12, 144. So LCM is 144 and HCF. So least number here 10. 10 is the factor of all numbers. So 144/10. So denominator లో ఒక జీరో ఉన్న నంబర్ ఉంది కాబట్టి ఒక డిజిట్ తర్వాత పాయింట్ అంటే ఆన్సర్ ఈస్ 14.4. 14.4 అంటే అక్కడ ఎక్కడ ఉంది మనకి ఆప్షన్ డి ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ 60. Find HCF of 2.4, 0.36 and 7.2. So 16th question. HCF of 2.4, 0.36, 7.2. Okay. Again, we convert into fraction form. That is 24/10, 36/100, 72/10. So now HCF of numerators, that is 24, 36, 72 by LCM of denominators 10, 100, 10. Okay, ఇక్కడ 24, 36 and 72. 24 తో మనకి 36 అయితే డివైడ్ కాదు కాబట్టి 24 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఈస్ 12. 12 టేబుల్లో మనకి 12 2s, 12 3s, 12 6 ఆల్ ఆర్ దేర్ కాబట్టి మనకి 12 తీసుకుంటాం. హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకోవాలి కాబట్టి 24 కి 24 తర్వాత ఉన్న హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ 12. సో HCF is 12. LCM ఉన్న వాటిలో గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ కానీ అంతకన్నా పెద్దదిగానే అవుతుంది కానీ చిన్నది అవ్వదు. సో ఇక్కడ గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ 100. 100 10తో డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఆన్సర్ ఏమైపోతుంది 12/100. 100 ఉంది కాబట్టి 2 డిజిట్స్ తర్వాత మనం పాయింట్ పెట్టాలి. 12 కి 2 డిజిట్స్ 1 2 తర్వాత పాయింట్ పెడితే ఆన్సర్ ఈజ్ 0.12. 0.12 దట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 17th question. The LCM and HCF of two numbers is 60 and 4 respectively. Respectively అంటే వరుసగా అంటే LCM ఈక్వల్ టు 60 అంటే మొదటి దానికి ఈక్వల్, రెస్పెక్టివ్లీ అనే వర్డ్ ఉంటే HCF ఈక్వల్ టు 4.
If one number is 12, then find the other number. That is, one number x is 12. Then what is the value of y? సో ఇప్పుడు మనకి LCM కి HCF కి నంబర్స్ కి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్ ఈక్వల్ టు HCF ఇంటూ LCM. ఇది మనకి మర్చిపోకూడదు. ఎన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ చేసినా అన్నిసార్లు రాయడం మంచిది. ఇక్కడ మనకి y వాల్యూ కావాలంటే x అటువైపు పంపించాలి. ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తుంది కాబట్టి అటువైపు వెళ్తే డివిజన్. సో y ఈక్వల్ టు HCF ఇంటూ LCM బై x. సో HCF ఈజ్ 4, LCM is 60 by x value 12. So 12 ones, 12 5s. 5 4s are 20. ఇక్కడ ఏముంది? డివిజన్ ఉంది. సో క్యాన్సిలేషన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మల్టిప్లై సింబల్ ఉంది కాబట్టి మల్టిప్లై చేస్తాం అంతే. 4 5s are 20. That is option B. Eighteenth question. Question number 18. The two numbers are 25 and 40. If their HCF is 5, find the LCM. So, two numbers, that is x equal to 25, y equal to 40, and their HCF equal to 5. Find the LCM. సో మనకి ఇక్కడ రిలేషన్ ఇందాకే తెలుసుకున్నాం, x ఇంటూ y ఈక్వల్ టు HCF ఇంటూ LCM అని. సో ఇన్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద LCM. సో LCM ఈక్వల్ టు ఈ HCF ఇటువైపు వస్తుంది. సో x ఇంటూ y బై HCF. సో 25 ఇంటూ 40 బై 5. 5 ones, 5 5s, 40 5s are 200. That is option A. Question number 19. The ratio between two numbers is 4:5. That is, ratio of x is to y equal to 4:5. Their HCF is 18. Find the LCM. సో రేషియో ఎప్పుడు కూడా కోప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటుంది. సో LCM అడిగినప్పుడు కోప్రైమ్ లేకపోతే కోప్రైమ్ లెక్క మార్చుకోవాలి. ఇప్పుడు LCM ఈక్వల్ టు HCF ఇంటూ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రేషియో. Product of ratio, that is 18 into 4 into 5. 4 5s are 20, 20 into 18, 18 2s are 36, 0. అంటే ఆన్సర్ 360. ఆప్షన్ B. Question number 20. Two numbers are in the ratio 3:2. That is, x is to y equal to given, that is 3:2. If their LCM is 30, LCM also given 30. Find the numbers. Find the numbers. That means find x comma y. ఈ వాల్యూస్ మనం కనుక్కోవాలి. సో నెంబర్స్ మనకు నెంబర్స్ ఏమవుతాయి అంటే HCF ఇంటూ రేషియో. ఇక్కడ మనకి HCF కూడా తెలియదు కదా, దాన్ని సమ్ K అనుకుందాం. రైట్, HCF ఈక్వల్ టు K. అప్పుడు నెంబర్స్ ఏమవుతాయి? 3K, 2K. మనకి
తెలిసిన రూల్ ఏంటి మనకు? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్ ఈక్వల్ టు హెచ్సిఎఫ్ ఇంటూ ఎల్సిఎం. యూనో సో ఎక్స్ అంటే 3k ఇంటూ 2k ఇజ్ ఈక్వల్ టు k ఇంటూ 30. సో ఇప్పుడు k క్యాన్సిల్. ఇప్పుడు 3 2s are 6k ఈక్వల్ టు 30. దీని నుంచి k కావాలి కాబట్టి 6ని కూడా అటువైపు పంపిస్తే 6 1s 6 5s. k ఈక్వల్ టు 5 ఉంది, హెచ్సిఎఫ్ ఈక్వల్ టు 5 వచ్చింది. అప్పుడు నంబర్స్ ఏమవుతాయి? హెచ్సిఎఫ్ ఇంటూ రేషియో కదా, 3k 2k కాబట్టి therefore నంబర్స్ వచ్చేసి 3k, k వాల్యూ 5 వచ్చింది. 2k అంటే 2 into 5, that is 15, 10. Numbers are 15, 10, that is option C. Question number 21. The LCM of two numbers is 5 times their HCF. LCM of two numbers equal to 5 times of HCF. The sum of LCM and HCF is 240. LCM plus HCF equal to 240. One number is 10. X equal to 10. Y equal to question mark. ఇది ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఇక్కడ చూడండి మనకి LCM ఈక్వల్ టు 5 ఇంటూ HCF. ఇక్కడ LCM బదులు 5 HCF రాసుకోవచ్చు కదా. అంటే 5H ప్లస్ H ఈక్వల్ టు 240. అంటే 5H ప్లస్ 1H అంటే 6H. 6 ఇంటూ HCF ఈక్వల్ టు 240. దీని నుంచి HCF ఏమవుతుంది? 6 4s 0 అంటే 40. LCM ఏమవుతుంది? 5 ఇంటూ HCF కాబట్టి 5 ఇంటూ 40 200. ఇప్పుడు చూడండి HCF తెలిసింది, LCM తెలిసింది, 1 నెంబర్ తెలిసింది, అదర్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మనకేమి? Y ఈక్వల్ టు HCF ఇంటూ LCM బై X, దట్ ఈస్ 40 ఇంటూ 200 బై 10. 0 0 cancel. 200 into 4. 2 4s are 800. That is 800. Question number 22. Find the greatest number that divides 42, 70 and 98 exactly. So greatest number divides 42, 70, 98. ఈ మూడింటిని డివైడ్ చేస్తే గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. అంటే ఇండైరెక్ట్గా HCF కనుక్కోమన్నారు, అంతే కదా. సో మనం చెప్పుకున్నాం ఇందులో లీస్ట్ నెంబర్ 42, బట్ 42తో 70 డివైడ్ కాదు. 42 తర్వాత 42 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయి? హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ 21 ఉంది. 21తో కూడా 70 డివైడ్ కాదు. నెక్స్ట్ 14th టేబుల్. 14తో 14 3s are 42, 14 5s are 70, 14 7s are 98. So all are in 14th table. Therefore HCF equal to 40. ఆప్షన్ డి ఆన్సర్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ నుంచి కూడా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ 23. The greatest possible length which can be used to measure lengths 315 centimeter, 525 centimeter and 700 centimeters. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ బాగా అర్థం కావాలా. The greatest possible length which can be used to measure lengths. వీటిని కొలవడానికి గ్రేటెస్ట్ మెజర్మెంట్ అంటే వీటిని కొలవడం అంటే మనం సపోజ్ క్లాత్ ఉంది, వీటిని కొలుస్తున్నామంటే ఏమి? దాన్ని డివైడ్ చేస్తున్నామని. అంటే గ్రేటెస్ట్ డివైజర్, దట్ ఈస్ జీసీడీ ఆఫ్ దిస్. జీసీడీ అన్నా HCF అన్నా ఒకటే కదా. గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్. ఈ మూడింటిని కూడా డివైడ్ చేస్తే గ్రేటెస్ట్ డివైజరే మనకు గ్రేటెస్ట్ మెజర్మెంట్ అవుతుంది. సో క్వశ్చన్ మార్క్. సో టేక్ ఆప్షన్స్. ఆప్షన్ ఏ 25 సెంటీమీటర్, ఆప్షన్ బి 45 సెంటీమీటర్, ఆప్షన్ సి 35 సెంటీమీటర్,
ఆప్షన్ డి 15 సెంటీమీటర్. ఓకే, సో గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఇక్కడ ఏముంది 45 ఉంది. 45ని మనము 2 కోప్రైమ్ నెంబర్స్గా రాసుకుంటే 9, 5 అంటే ఇవన్నీ కూడా 9తో 5తో డివైడ్ అవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ చూస్తే 700 అనేది డిజిట్ సమ్ ఏమైతే 7 అవుతుంది, 9తో డివైడ్ కాదు, కాబట్టి ఇది మన ఆన్సర్ కాదు. దీని తర్వాత 35ని మనం 2 కోప్రైమ్ నెంబర్స్గా రాసుకుంటే 7, 5 ఆల్ ఆర్ ఎండ్లో 0 or 5 ఉంటే 5తో డివైడ్ అవుతాయి కాబట్టి 7తో చెక్ చేసుకోవాలి. 7 4 28, 31 - 28 3, 3 5 35, 7 5 35 అంటే ఇది 7తో డివైడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇది చూద్దాం. 52, 7 7s 49, 52లో 49 పోతే 3, 3 5 అంటే ఇట్ బికమ్ 35, 7 5 సో ఇది కూడా డివైడ్ అవుతుంది. ఇది 700s. సో ఆల్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 7 and 5. సో ఆన్సర్ ఈస్ 35, that is option C. ఒకసారి 20 క్వశ్చన్లో ఇక్కడ ఈ లాస్ట్ స్టెప్ మీకు కనిపించలేదు, ఒకసారి చూడండి. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 numbers ఈక్వల్ టు HCF ఇంటూ LCM. ఇక్కడ 2 numbers ఏమున్నాయి, 3K ఇంటూ 2K ఈక్వల్ టు HCF వాల్యూ K ఇంటూ 30. 3K ఇంటూ 2K అంటే 3K క్యాన్సిల్ చేస్తాం ఇక్కడ, ఎందుకంటే అంతా ప్రోడక్టే కాబట్టి అటువైపు ఇటువైపు క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. అప్పుడు 3 2s are 6K ఈక్వల్ టు 30 మిగిలింది. 6 కూడా అటువైపు పోతే డివిజన్ కాబట్టి 6 1s 6 5s అప్పుడు K ఈక్వల్ టు 5 వచ్చింది. Question number 24. Find the least number which is exactly divisible by 15, 18 and 27. So వీటితో డివైడ్ అయ్యే లీస్ట్ నెంబర్ ఏది అన్నాడు. సో దట్ ఈస్ LCM of 15, 18, 27. చూడండి, వీటితో డివైడ్ అయ్యే నెంబర్ అంటే వీటి యొక్క ఫ్యాక్టర్స్తో కూడా డివైడ్ అవ్వాలి. అంటే 3 5తో, 9 2తో, 27 అంటే 9 3 కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది కాబట్టి అది తీసుకోవద్దు, మనం కోప్రైమ్ నెంబర్స్గానే రాసుకోవాలి. సరే, ఆప్షన్స్కి వెళ్దాం. ఆప్షన్ ఏ 315, ఆప్షన్ బి 245, ఆప్షన్ సి 297, ఆప్షన్ డి 270. సో ఇందులో లీస్ట్ నెంబర్ ఏంటి మనకి 245. ఓకే, ఈ 245 అనేది 9తో డివైడ్ 2తోనే డివైడ్ కాదు కదా, కాబట్టి ఇది మనకి ఆన్సర్ కాదు. నెక్స్ట్ 245 తర్వాత లీస్ట్ నెంబర్ 270. ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 5. సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ 9 అంటే 3తో 9తో డివైడ్ అవుతుంది, 2తో డివైడ్ అవుతుంది, అంటే ఈ 4 numbers-తో కూడా ఇది డివైడ్ అవుతుంది. అప్పుడు 27తో కూడా డివైడ్ అవుతుందా లేదా, 27 10s 270. సో ఆన్సర్ ఈస్ 270, దట్ ఈస్ ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్ 25. Find the smallest number which when divided by 12, 15, 20 and 25 leaves remainder 6 in each case. ఇక్కడ ఏమి, వీటితో డివైడ్ అయ్యే స్మాలెస్ట్ నెంబర్తో పాటు రిమైండర్ 6 రావాలి అన్నాడు. అంటే వీటితో డివైడ్ అవుతూ రిమైండర్ 6 రావాలి అన్నాడు. అంటే 6 రావాలి అంటే LCM ఆఫ్ దిస్ నెంబర్ రిక్వైర్డ్ నెంబర్ అంటే LCM అంటే వీటితో ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ అయ్యేది వస్తుంది. మనకి రిమైండర్ 6 రావాలంటే రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఏమవుతుంది, LCM ప్లస్ రిమైండర్ అవుతుంది. సో ఇది మనం కనుక్కోవాల్సిన క్వశ్చన్. సో ముందు LCM కనుక్కుంటాం, తర్వాత మనకు కావాల్సిన నెంబర్ కనుక్కుంటాం. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఆప్షన్ మెథడ్ వాడచ్చు, కానీ ఫస్ట్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్ చూద్దాం. 12, 15, 20, 25 LCM ఏమవుతుంది, ఇందులో 3 numbers 5తో డివైడ్ అయ్యేటి ఉన్నాయి కాబట్టి 5తో చేస్తున్నాను. 12 అన్డివైడెడ్ నెంబర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాస్తాము,
5 3s, 5 4s, 5 5s. నెక్స్ట్ 3తో డివైడ్ అయ్యే నెంబర్స్ 2 ఉన్నాయి. 3 4s, 3 1s, 4 5. అగైన్ ఈ రెండు 4తో పోతాయి కాబట్టి 1 1 1 5. సో నౌ స్టాప్ హియర్. 5 3s are 15, 15 4s are 60, 60 into 5 300. సో LCM is 300. అప్పుడు రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఏమవుతుంది? 300 plus 6. That is 306 is the answer. సో 306 అంటే ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది మనకి? అది ఆప్షన్ బిలో ఉంది. ఆప్షన్ బి. దీన్ని మనం ఆప్షన్ మెథడ్లో కూడా చేయొచ్చు. అంటే 6ను ఆప్షన్స్ నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత డివిజన్ చెక్ చేయాలి. ఇలాంటి ఆప్షన్ మెథడ్లో చేయాలంటే ఏం చేయాలి అంటే రిమైండర్ ఏదైతే వచ్చిందో ఆ రిమైండర్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 250. ఆప్షన్ బి ఏముంది? 306 ఉంది. దాంట్లో 6 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 300. ఆప్షన్ సిలో రిమైండర్ వచ్చిందంటే ఆ రిమైండర్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసి అప్పుడు వాటితో డివైడ్ చేయాలి. 291. ఆప్షన్ డి 316 minus 6 that is 310. ఇప్పుడు మనకి 12తో 15తో 20తో 25తో వీటికి మనం కోప్రైమ్ రాసుకుంటే 4 5 4 3 అంటే ఆ నెంబర్ ఖచ్చితంగా 3 4 5తో డివైడ్ అవ్వాలి అనుకుంటే లీస్ట్ నెంబర్ 250. సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ 7 అవుతుంది, అది 3తో పోదు. నెక్స్ట్ లీస్ట్ నెంబర్ 291. ఇక్కడ 3తో పోతుంది కానీ బట్ 5తో పోదు. చివరేముంది? 1 ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్. ఇంకా 300 చూస్తే 00 ఉందంటే 4తో పోతుంది, 5తో పోతుంది. తర్వాత సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ 3తో కూడా పోతుంది. ఇంకా 15తో పోతుందా లేదంటే 5 3తో పోతే 15తో పోతుంది. నెక్స్ట్ 25తో 00 అంటే 25తో కూడా డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 306. ఇలా చేయకుండా కూడా ఆన్సర్ పెట్టచ్చు. ఇట్లా రిమైండర్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ రిమైండర్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత మనం LCM రూల్ పాటించాలి. నెక్స్ట్ 26. Find the least number which when divided by 12, 20, 24, 36 leaves the remainder 7, 15, 19 and 31 respectively. ఇక్కడ డివైజర్స్ వేరే ఇచ్చాడు, తర్వాత రిమైండర్స్ కూడా డిఫరెంట్ రిమైండర్స్ ఇచ్చాడు. ముందు క్వశ్చన్లో మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ ఒకటే రిమైండర్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ రిమైండర్స్ వేరు వేరు ఉన్నప్పుడు మనం కామన్ డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి బిట్వీన్ డివైజర్స్ అండ్ రిమైండర్స్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాద్దాం. 26కి ఏమేమి ఇచ్చాడు? డివైడెడ్ బై మీన్స్ డివైడ్ చేసే వాటిని ఏమంటాం? డివైజర్సే కదా. డివైజర్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? 12, 20, 24, 36 ఇచ్చాడు. రిమైండర్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? 7, 15, 19, 31 రెస్పెక్టివ్లీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే 12తో డివైడ్ చేసినప్పుడు 7 రిమైండరు, 20తో డివైడ్ చేసినప్పుడు 15 రిమైండరు, 24తో డివైడ్ చేసినప్పుడు 19 రిమైండరు, 36తో చేసినప్పుడు 31 రిమైండర్ వస్తుందని అర్థం. అప్పుడు ఆ విధంగా చేస్తే డివైడ్ చేస్తే లీస్ట్ నెంబర్ ఏది అన్నాడు. మనకి ఇంకేం అడిగాడు? వీటితో డివైడ్ చేసి ఈ విధంగా రిమైండర్ వచ్చే విధంగా డివైడ్ చేస్తే ఏ లీస్ట్ నెంబర్ని డివైడ్ చేస్తాయి అన్నాడు. ఇప్పుడు మనం ఇలా ఇచ్చినప్పుడు కామన్ డిఫరెన్స్ కనుక్కోవాలి. కామన్ డిఫరెన్స్ అనేది వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ 12 minus 7 ఎంత? 5 5 5 5. ఈ కామన్ డిఫరెన్స్ సేమ్ ఉంటుంది. దీన్ని కామన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డివైజర్స్ అండ్ రిమైండర్స్. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కనుక్కోమన్న నంబర్ కనుక్కోవాలంటే రిక్వైర్డ్ నంబర్ ఆర్ లీస్ట్ నంబర్ ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే LCM ఆఫ్ డివైజర్స్ మైనస్ కామన్ డిఫరెన్స్. ఇది ఫార్ములా. సో LCM ఆఫ్ డివైజర్స్ ఏమున్నాయి? 12, 20, 24, 36 మైనస్ కామన్ డిఫరెన్స్ ఏముంది? 5. అంటే
ఇక్కడ LCM లోంచి 5ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు అవి డివైడ్ అవుతాయి, అంతే కదా. మనకి LCM లోంచి 5ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది, అవునా. ఇప్పుడు మనకు ఆన్సర్కి 5ని యాడ్ చేస్తే అది LCM అవుతుంది కదా. కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆప్షన్ మెథడ్ వెళ్ళొచ్చు, లేదు వీటికి LCM చేద్దామంటే చేద్దాం. 12 అనేది 24కి 36కి ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి 12 చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 20, 24, 36కి LCM చేద్దాం. 4 5s, 4 6, 4 9s, 3 2s, 3 3s. Here all are co-prime. So here end the division. 2 3s are 6, 6 5s are 30. 30 into 12. 30 into 12 అంటే ఏమొస్తుంది? 360. LCM is 360 వచ్చింది. అప్పుడు రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 360 minus 5. That is 355 is the answer. 355 అంటే ఆప్షన్ ఎక్కడుంది మనకి? అది ఆప్షన్ సిలో ఉంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 27. Find the smallest number which when divisible by 4 is when decreased by 4 it is completely divisible by 15, 25, 40 and 75. సో స్మాలెస్ట్ నెంబర్ని ఫైండ్ అవుట్. ఇక్కడ డిక్రీజ్ అంటే తగ్గిస్తే, ఇక్కడ మనకు కామన్ డిఫరెన్స్ అనొచ్చు కదా తగ్గించేది. సో ఇక్కడ కామన్ డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు, అంటే 4ని తగ్గించినప్పుడు అది ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ అవుతుంది అన్నాడు. అంటే వెన్ డిఫరెన్స్ 4 దెన్ LCM ఆఫ్ 15, 25, 40, 75. అప్పుడు రిక్వైర్డ్ నెంబరు 4ని తగ్గించాలంటే ఆల్రెడీ 4 ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది కదా. 4 ఎక్స్ట్రా ఉంటే తగ్గించినప్పుడు LCMకి ఈక్వల్ అవుతుంది. అంటే అప్పుడు రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ డిక్రీజ్ అంటే సబ్ట్రాక్టింగ్ నెంబర్ అని రాసుకుందాం. సబ్ట్రాక్టింగ్ నెంబర్ అని ఇచ్చినప్పుడు డిక్రీజ్ చేయమన్నప్పుడు రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు LCM ప్లస్ సబ్ట్రాక్టింగ్ నెంబర్. సబ్ట్రాక్టింగ్ నెంబర్ అంటే 4 ఎక్కువ ఉంటే ఆ 4ని తగ్గించి ఇచ్చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఆప్షన్స్ తీసుకుందాం. ఆప్షన్ ఏలో ఏముంది? 604 ఉంది. ఆప్షన్ బిలో ఏముంది? 596. ఆప్షన్ సిలో 576. ఆప్షన్ డిలో 624 ఉంది. మనకి లీస్ట్ నెంబరే అన్నాడు. 4ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు వీటితో డివైడ్ కావాలి, ఆ నెంబర్ ఏది అన్నాడు. ఇక్కడ 4 సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకుందాం అన్నట్లో 600 అవుతుంది. ఇక్కడ 4 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 592 అవుతుంది. ఇక్కడ 572 అవుతుంది. ఇక్కడ 620 అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తానే 15, 25, 40 వీటిల్లో మనకి 5 అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్గా ఉంది. అంటే ఖచ్చితంగా నెంబర్ 5తో డివైడ్ అవ్వాలి. అంటే ఈ రెండు కూడా డివైడ్ అవ్వవు. ఈ రెండింట్లో లీస్ట్ నెంబరు ఇది ఉంది. ఓకే, 600 చూద్దాం. 15తో డివైడ్ అవుతుంది. 15 4 జా 60. 00 అంటే 25తో పోతుంది. ఆల్రెడీ 00 అంటే 40తో కూడా పోతుంది. 75తో డివైడ్ అవుతుందా లేదా అంటే 25 3 జా 75 కదా. దీని యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ 25తో ఆల్రెడీ డివైడ్ అవుతుంది అన్నాం. 3తో కూడా డివైడ్ అవుతుంది కదా, అంటే 75తో కూడా డివైడ్ అవుతుంది. అప్పుడు మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 604 ఇస్ ద ఆన్సర్. అంటే 604లోంచి 4ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు వీటితో డివైడ్ అయ్యే నెంబర్ అడిగాడు. సో ఆన్సర్ ఇస్ 604. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 28. The smallest number of 4 digit which is exactly divisible by 12, 18 and 24 is. So దీనికి ఫస్ట్ smallest 4 digit number divided by 12, 18 and 24 అని అడిగాడు.
12, 18, 24తో డివైడ్ అయ్యే స్మాలెస్ట్ 4 డిజిట్ నెంబర్. అంటే ఒక రకంగా ఎల్సిఎంఏ, కాకపోతే అది 4 డిజిట్స్ ఉండాలి. అప్పుడు మనకి ఎలా ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ LCM ఆఫ్ 12, 18, 24, K ఇంటూ LCM ఆఫ్ 12, 18, 24. అంటే ఈ K వాల్యూ అనేది మనకి 4 డిజిట్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ వచ్చేంత వరకు కూడా ఈ K వాల్యూ 1, 2, 3, 4 అలా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇదొకటి. రెండో థింగ్ ఏంటంటే మనకి జనరల్గా స్మాలెస్ట్ 4 డిజిట్ నెంబర్ ఏంటి? స్మాలెస్ట్ 4 డిజిట్ నెంబర్ ఏంటి? 1000 కదా. 4 డిజిట్ నెంబర్ 1000. ఈ 1000ని అప్పుడు రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 1000 ప్లస్ ఎల్సిఎం మైనస్ రిమైండర్. అంటే ఈ 1000ని ఎల్సిఎంతో డివైడ్ చేస్తే అప్పుడు వచ్చిన రిమైండర్ని ఎల్సిఎం నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వస్తుంది. సరే చూద్దాం. 12కి, 18కి, 24కి ఫస్ట్ ఎల్సిఎం కనుక్కోవాలంటే 12 అనేది ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 24 కాబట్టి దీన్ని తీసేసి 18కి 24 కనుక్కుందాం. 18కి 24కి మనకి ఏమవుతుంది? బోత్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 6, 6 3s, 6 4s, 3 4s are 12, 6 are 72. ఎల్సిఎం ఏమైంది? 72 అండి. ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ ఇంకో విధంగా చేయాలంటే 72 యొక్క మల్టిపుల్స్, అది ఏమి 4 డిజిట్స్ రావాలి. 4 డిజిట్స్ రావాలంటే మనకి 1000 కన్నా మించాలి. ఇక్కడ 1072, 720, 14 7s are 98. సో 14 చూద్దాం. 14 2s are 28, 14 7s are 98, ఒక 2 100, 1008. సో 4 డిజిట్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ వచ్చిందా లేదా? వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ K వాల్యూ ఏమైంది? 14 అయింది. సో మన ఆన్సర్ ఏమో 1008 అయింది. సరే, ఈ ప్రాసెస్లో చేయాలంటే 1000ని ఎల్సిఎం 72తో డివైడ్ చేద్దాం. 72 1 72, 10 - 2 8, 9 - 7 2 80. 72తో 280 అనేది మనకి 7తో 4 టైమ్స్ పోతుంది, కానీ ఇక్కడ 2 ఎక్స్ట్రా ఉంది కాబట్టి 4 టైమ్స్ పోదు, 3 టైమ్సే పోతుంది. 3 2s are 6, 3 7s are 21. సో 10 - 6 4, 7 - 1 6. సో మనకి ఇక్కడ 1000 ప్లస్ ఎల్సిఎం ఎంత? 72 మైనస్ రిమైండర్ 64. 72లో 64 పోతే 8. 1008 ఇస్ ద ఆన్సర్. ఇలా అయినా చేయొచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ ఇలా అయినా చేయొచ్చు. ఈ రెండు కాకుండా షార్ట్ కట్ మెథడ్ కూడా చేయొచ్చు. ఏంటది? ఆప్షన్స్కి వెళ్దాం. ఆప్షన్ ఏ ఏముంది? 28లో 1000 ఉంది. ఆప్షన్ బి వచ్చేసి 1004 ఉంది. ఆప్షన్ సి వచ్చేసి 1008 ఉంది. ఆప్షన్ డి వచ్చేసి 1064. సో అన్నిటికన్నా ఈజియెస్ట్ మెథడ్ ఇది అవుతుంది. ఇక్కడ మీకు 12తో డివైడ్ అవ్వాలంటే ఇట్ షుడ్ బి డివిజిబుల్ బై 4 and 3. 18తో డివైడ్ అవ్వాలంటే ఇట్ షుడ్ బి డివిజిబుల్ బై 9 and 2. అలాగే 24th అంటే 8 and 3. ఈ నెంబర్స్తో మనకి డివిజిబిలిటీ రూల్స్ అప్లై చేద్దాం. ఇక్కడ లీస్ట్ నెంబర్ 1000 ఉంది. 1000 అనేది సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ 1 కాబట్టి 3తో డివైడ్ కాదు. దీని తర్వాత మనకి 1004 ఉంది. 1004లో సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఏమైతే 5 అవుతుంది. 3తో డివైడ్ కానప్పుడు వాటితో డివైడ్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు. దీని తర్వాత 1008. సో 1 + 8 9. 9తో డివైడ్ అవుతుంది, 3తో డివైడ్ అవుతుంది. యూనిట్ డిజిట్ 8 ఉందంటే 2తో 4తో రెండింటితో డివైడ్ అవుతుంది. అప్పుడు మనకు అన్నిటితో డివైడ్ అయినట్టే కదా అక్కడ. కాబట్టి ఆన్సర్ 1008. ఆప్షన్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తే బెటర్. Question number 29. The LCM of two numbers is 28 times of their HCF. The sum of their LCM and HCF is 1740. If one number is 240, then what is the other number? Other name అనబడింది. Other name కాదు, other number అని రావాలి. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 29 చూద్దాం.
What is given here? LCM of two numbers is 28 times of HCF. LCM equal to 28 times of HCF అని ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు? సమ్ ఆఫ్ LCM అండ్ HCF. LCM ప్లస్ HCF ఈక్వల్ టు 1740 అని ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ వన్ నంబర్ దట్ ఈస్ x ఈక్వల్ టు 240 అని ఇచ్చాడు. y ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్. ఇది మనకి ఇచ్చిన డేటా. ఓకే, ఇందులో మనము y వాల్యూ కనుక్కోవాలి, అంటే అదర్ నెంబర్ కనుక్కోవాలి. ఓకే, LCM బదులు 28 టైమ్స్ ఆఫ్ HCF రాయొచ్చు కాబట్టి 28 ప్లస్ 1 టైమ్ అంటే 29 టైమ్స్ ఆఫ్ HCF ఈక్వల్ టు 1740. దీని నుంచి మనం HCF ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా? చేద్దాం. 29తో ఇక్కడ 174 రావాలంటే 6 9s are 54, 6 2s are 12 5 70. సరిపోయింది కదా, అంటే 29 60s అని మనము యూనిట్ డిజిట్ బేస్ చేసుకొని చేయొచ్చు. సో HCF ఈక్వల్ టు 60 వచ్చింది. దీని నుంచి ఏమొచ్చింది మనకి? HCF ఈక్వల్ టు 60 వచ్చింది. LCM ఏమవుతుంది? 28 టైమ్స్ ఆఫ్ 60 అంటే 28 ఇంటూ 60. నో నీడ్ టు మల్టిప్లై, కీప్ ఇట్. నా y ఈక్వల్ టు మనకేంటి ఫార్ములా? HCF ఇంటూ LCM బై ఎక్స్ కదా. HCF ఏముంది? 60. LCM ఏముంది? 28 ఇంటూ 60 బై ఎక్స్ వాల్యూ ఏమిచ్చాడు? 240. 61s 64s 4 1s 4 7s. ఓకేనా? న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని క్యాన్సిలేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు 7 ఇంటూ 60, 7 6 42, 0 ఉంది కాబట్టి 420. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 420. దట్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ. ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఆప్షన్ ఏ. నెక్స్ట్ 30. ద లీస్ట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 7. ఈ 29కి ఇంకో షార్ట్ కట్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ LCM ఈజ్ 28 టైమ్స్ ఆఫ్ HCF అంటే మన ఆన్సర్ కూడా ఖచ్చితంగా అంటే ఆ నెంబరుతో LCM డివైడ్ అవ్వాలి. ఓకే, అంటే ఇక్కడ 28 వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా ఆప్షన్ 7తో డివైడ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ ఉన్న ఆన్సర్లో 7తో డివైడ్ అయ్యే ఆప్షన్ మనకి ఓన్లీ 1, ఈ ఆప్షన్ ఏ మాత్రమే ఉంది, వేరే ఏమీ లేదు. దాన్ని బేస్ చేసుకొని కూడా మనం ఆన్సర్ చెప్పచ్చు. కానీ ఇక్కడంటే ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి చెప్పాము. ఇది కొంచెం ప్రాసెస్ వెళ్ళడమే బెటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ 30 క్వశ్చన్ నెంబర్. The least multiple of 7 which when divided by 6, 9, 12 and 15 leaves remainder 4 in each case. But the least multiple of 7 అంటే that number answer should be required number should be divisible by 7. 7తో డివైడ్ అయ్యే నంబర్ అయితే ఇంకా ఏమి ఇచ్చాడు? ఇక్కడ డివైజర్స్ ఇచ్చాడు. 6, 9, 12, 15 వీటితో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ 4 రావాలి. అంటే రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఏమవుతుంది? LCM ఆఫ్ దిస్ ప్లస్ రిమైండర్, అంతే కదా. ఆన్సర్ ఏది అన్నాడు? ఆప్షన్కి వెళ్దాం, ఈజీగా ఉంటుంది. ఆప్షన్ ఏ 324, ఆప్షన్ బి 336, ఆప్షన్ సి 384, ఆప్షన్ డి 364. జనరల్ ప్రాసెస్లో అయితే ఏం చేయాలి? వీటి యొక్క LCM కనుక్కొని ఈ 4 యాడ్ చేసుకుంటూ ఆ నెంబరు 7తో డివైడ్ అవుతుందా లేదా, కానప్పుడు ఏం చేయాలి? దీన్ని రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఈక్వల్ ఇక్కడ K ఇంటూ రాసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇది 7తో మల్టిప్లై కానప్పుడు K వాల్యూ మార్చుకోవాలి. అంటే K ఈక్వల్ టు 2, 3 అలా చేంజ్ చేసుకోవాలి. కానీ ఇదంతా చేయకుండా ఈ ఆప్షన్ మెథడ్ వెళ్దాం. ఆప్షన్ మెథడ్లో మనకి 7కి డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏంది? లాస్ట్ డిజిట్ని డబల్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే డివైడ్ అవ్వాలి. తర్వాత వీటితో డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకి 4 మిగలాలి కదా. అంటే ఇక్కడ 9తో డివైడ్ అయ్యే నెంబర్లు ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ అయితే రిమైండర్ 0 అవుతుంది, 4 కాదు.
కాబట్టి ఇక్కడ 9తో ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ అయ్యే నెంబర్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా, సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ 9 అయ్యేటి ఉన్నాయా అంటే ఇది ఉంది ఫస్ట్దే, కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఆన్సర్. ఓకే, పక్కన పెట్ట. తర్వాత 12తో డివైడ్ అయ్యా అంటే 3 అండ్ 6తో డివైడ్ అయ్యేటి ఉన్నాయా? ఇక్కడ చూడండి 2 and 3తో రెండింటితో డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి 6తో పోతుంది కాబట్టి అది కూడా మన ఆన్సర్ కాదు. ఇంకా 5తో డివైడ్ అవ్వాలంటే చివర 0 కానీ 5 కానీ ఉండాలి, కానీ రిమైండర్ 4 రావాలంటే యూనిట్ జెట్లో 4 ఉండాలి. ఆ రెండు ఉండేది ఈ రెండు ఆప్షన్లే ఉన్నాయి, ఈ రెండింటిలోనే మన ఆన్సర్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్గా చెక్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు 12తో 12 3 జా 36, 36 పోతే 24 ఉంది. 24 అనేది 12తో ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ అవుతుంది, మనకి ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ కాకూడదు, రిమైండర్ మిగలాలి ఈ సందర్భంలో. కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సరే. మనకు మిగిలింది 364 ఆన్సర్. ఇప్పుడు 364 7తో పోతుందా పోదా? 7 5 జా 35, 1 4 14, 7 2 జా 14 డివైడ్ అవుతుంది కదా, కాబట్టి ఆన్సర్ 364 అవుతుంది. అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఏమన్నాడు, వీటితో డివైడ్ చేసినప్పుడు 4 రిమైండర్ రావాలన్నాడు. మనకి ఈ రెండు నెంబర్లు ఏమవుతాయి, వీటితో ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ అవుతున్నాయి. ఇది 9తో డివైడ్ అవుతుంది, రిమైండర్ 0 వస్తుంది, 4 రాదు, కాబట్టి తీసేసాను. ఇక్కడ ఇదేమో 6తో ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని కూడా సబ్ట్రాక్ట్ చేసేసాను. ఇది చూస్తే 12తో ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ అవుతుంది, అలాగే 7తో కూడా ఇది డివైడ్ కాదు. 7 5 జా 35 పోతే 34, కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్. కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి మాత్రమే ఆన్సర్ అవుతుంది. 31. The largest 4-digit number which is exactly divisible by 3, 4, 6 and 8 is. So, largest 4-digit number. So, largest 4-digit number. Divisors ఏమంటా? ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ చేస్తున్నాయంటే అవి నాట్ డివైజర్స్, దట్ ఈస్ ఫ్యాక్టర్స్. దాని యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఏమంటా? త్రీ 4 6 8 ఇవి క్వశ్చన్. ఈ లార్జెస్ట్ 4-digit నెంబర్ వీటితో ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ అయ్యే లార్జెస్ట్ 4-digit నెంబర్ మనకు కావాలి. సో టేక్ ఆప్షన్స్. ఆప్షన్ 1 9954, ఆప్షన్ బి 9984, ఆప్షన్ సి 9974, ఆప్షన్ డి 9986. ఓకే, మనకి రూల్స్ తెలుసు కదా, 6తో పోవాలంటే 2 and 3తో పోవాలి. సో ఫస్ట్ వీటిలో ఇదేమో 2 3తో పోతుంది, ఇక్కడ కూడా 2 and 3తో పోతాయి, ఇది పోదు. ఎందుకు? ఇక్కడ 3తో పోయేటి రెండు ఉన్నాయి. 7 + 4 11, 11 ఈజ్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 3. ఇక్కడ 8 + 6 14 ఆల్సో నాట్ డివిజిబుల్ బై 3. సో ఆ రెండు పోయినాయి. ఈ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ 3 and 2 అంటే 6 డివిజిబిలిటీ రూల్తో ఈ రెండు ఎలిమినేట్ చేసాం. ఈ రెండింట్లోనే మన ఆన్సర్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ రెండింట్లో 4తో డివైడ్ అవ్వాలి. 4తో డివైడ్ అవ్వాలంటే డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏంది? లాస్ట్ 2-digit నెంబర్ డివిజిబుల్ బై 4. 54 అనేది మనకి 4తో డివైడ్ అవ్వదు. 4 1 జా 4, 4 ఇక్కడ 14 ఉంటుంది. 14 అనేది నాట్ డివిజిబుల్ బై 4, కాబట్టి మన ఆన్సర్ 9984. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 32. The greatest number that divides 180, 240 and 366 exactly is. అంటే HCF of 180, 240, 366 వీటిని డివైడ్ చేసే గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అన్నాడు. దట్ మీన్స్ HCF ఏనా? టేక్ ఆప్షన్స్. ఆప్షన్స్ 8, 10, 6, 12. సో ఇందులో గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ 12 అయితే మనకి 12 కన్నా 12 యొక్క కోప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ 3, 4 అంటే ఆ నంబర్స్ ఖచ్చితంగా 3 and 4తో డివైడ్ అయినప్పుడు మాత్రమే 12తో డివైడ్ అవుతాయి. ఓకే, 3కి డివిజిబిలిటీ రూల్ సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్. సో ఇక్కడ 9, ఇక్కడ 6, ఇక్కడ 3 డివైడ్ అయితే 6 6 అన్ని డివైడ్ అవుతాయి కాబట్టి 3తో పోతాయి.
మరి 4తో డివైడ్ అవుతాయా లేదంటే 66 ఈజ్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 4. ఎందుకు 4 1 4 పోతే 26 ఉంటుంది. 26 అనేది మనకి 4తో డివైడ్ అవ్వదు కాబట్టి అది రాంగ్ ఆన్సర్. ఇక్కడ 366 అనేది 4తో డివైడ్ కాదు కాబట్టి 12తో కూడా డివైడ్ కాదు. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత 10 మనకి గ్రేటెస్ట్ నెంబర్. 10తో డివైడ్ అవ్వాలంటే లాస్ట్ డిజిట్ 0 ఉండాలి. ఇక్కడ కూడా 366 అనేది 10తో డివైడ్ అవ్వదు కాబట్టి ఈ ఆన్సర్ కూడా రాంగ్. మిగిలిన వాటిలో గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ 8. 8తో డివైడ్ అవుతాయా లేదా? ఇక్కడ చూస్తే 8 2 16, 20 ఉంది. 20 అంటే 20 నాట్ డివిజిబుల్ బై 8 కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది 6. ఈ మూడింటిని డివైడ్ చేసే గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఏది అంటే 6 ఓన్లీ. దట్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇట్. The greatest number that divides 252, 420 and 544 so as to leave same remainder in each case. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మనం కనుక్కోమన్నది HCFA 252కి 420కి 544కి బట్ సేమ్ రిమైండర్ అన్నాడు. కేస్ ఏం కేసు ఇది? సేమ్ రిమైండర్ కేస్. సేమ్ రిమైండర్ కేస్ అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వీటి యొక్క SF డైరెక్ట్గా కనుక్కోకూడదు. రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు వీటిని డివైడ్ చేసే నెంబర్ దేనికి ఈక్వల్ అంటే రిమైండర్ సేమ్ వచ్చే విధంగా డివైడ్ చేసే నెంబర్ ఏది అంటే HCF ఆఫ్ ఇంటర్నల్ డిఫరెన్స్. అంటే వీటిలో 544 మైనస్ 252, 544 మైనస్ 420, 420 మైనస్ 252. ఇది మన ఆన్సర్. సేమ్ రిమైండర్ అన్నప్పుడు HCF ఆఫ్ ఇంటర్నల్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ నంబర్. ఇది రాసుకోండి. ఇంటర్నల్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ నంబర్స్కి HCF ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 544కి 252కి మనం HCF తీసుకుంటే 4 మైనస్ 2 2, 14 మైనస్ 5 9, ఇక్కడ 4 మైనస్ 2 92, ఇక్కడ 4 2 1 124, ఇక్కడ 10 మైనస్ 2 8, 11 మైనస్ 5 6, 3 మైనస్ 2 168. సో 292ని 124ని 168ని ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ చేసే నెంబరే మన ఆన్సర్. సో ఆప్షన్కి వెళ్దాం. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆప్షన్ ఏముంది? ఆప్షన్ ఏ 12, ఆప్షన్ బి 6, ఆప్షన్ సి 15, ఆప్షన్ డి 4. సో గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ కాబట్టి 15తో డివైడ్ అవ్వాలంటే ఇట్ షుడ్ బి డివిజిబుల్ బై 5 and 3. 5తో డివైడ్ అవ్వాలంటే డివిజిబిలిటీ రూల్ లాస్ట్ డిజిట్ 0 or 5 ఉండాలి. అది లేదు కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఆన్సర్. దీని తర్వాత 12తో డివైడ్ అవ్వాలంటే దే షుడ్ బి డివిజిబుల్ బై 3 and 4. 3 and 4తో డివైడ్ అవ్వాలి అంటే సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ చూస్తే ఇక్కడ 2 + 2 4, 9 ఆల్రెడీ డివైడ్ అవుతుంది కానీ దాన్ని ఎలిమినేట్ చేస్తే 2 + 2 4, 4 ఈజ్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 3 అంటే ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సరే. ఇక్కడ 6తో డివైడ్ అవ్వాలంటే 2 and 3 కాబట్టి ఆల్రెడీ 292 అనేది 3తో డివైడ్ కాదు కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సరే. అప్పుడు మన రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి? ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 34. The greatest number that divides 133, 158 and 183 so as to leave same remainder 8 in each case is. ఇక్కడ కూడా రిమైండర్ 8 అని ఇచ్చాడు ఆన్సర్. అంటే అప్పుడు 8ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసి HCF కనుక్కున్నా సరిపోతుంది, లేదు ఇంటర్నల్ డిఫరెన్స్ చేసినా సరిపోతుంది. రిమైండర్ మిగులుతూ ఉందంటే ఆ రిమైండర్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ అవుతుందనే కదా అర్థం. అంటే అప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇలా కూడా చేయొచ్చు. HCF ఆఫ్ 133 మైనస్ 8
comma 158 minus 8, comma 183 minus 8. Okay. అప్పుడు HCF of 133 minus 8 అంటే 125, 150, 175. ఓకే, ఇప్పుడు ఆప్షన్కి వెళ్దాం. ఆప్షన్ ఏ ఏముంది 5, ఆప్షన్ బి 15, ఆప్షన్ సి 25, ఆప్షన్ డి 35. సో ఇవన్నీ కూడా 5 యొక్క మల్టిపుల్సే. ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ కూడా 5 యొక్క మల్టిపుల్సే. సో ఇందులో గ్రేటెస్ట్ నెంబరు ఇది కదా 5, 7. అంటే 7తో డివైడ్ అవుతాయి అంటే 150 అనేది 7తో డివైడ్ కాదు, 125 కూడా డివైడ్ కాదు. కాబట్టి ఆప్షన్ డి రాంగ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 25 టేబుల్ మిమ్మల్ని ఎప్పుడు స్టార్టింగ్ నుంచే నేర్పించాం కాబట్టి 25 5s are 125, 25 6s are 150, 25 7s are 175. All are in 25th table. So the greatest divisor is 25. Answer option C. Question number 35. The greatest number that divides 325, 466 and 728 so as to leave remainders 5, 6 and 8 respectively is. ఇక్కడ 325ని డివైడ్ చేసినప్పుడు 5 రిమైండర్ వస్తుందంట, 466ని డివైడ్ చేసినప్పుడు 6 రిమైండరు, 728ని డివైడ్ చేసినప్పుడు 8 రిమైండర్ వస్తుంది. ఆ గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. అంటే మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి, ఆ రిమైండర్స్ని తీసేసి వాటికి HCF కనుక్కుంటే సరిపోతుంది. సో రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు రిమైండర్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి HCF ఆఫ్ నెంబర్స్ మైనస్ రిమైండర్. నెంబర్స్ ఏమున్నాయి 325 మైనస్ 5, కామా 466 మైనస్ 6, కామా 728 మైనస్ 8. ఓకే, 325లో 5 పోతే 320, 460, 720. వీటికి మనము HCF ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అంతే కదా. సో టేక్ ఆప్షన్స్. ఆప్షన్ ఏ 10, ఆప్షన్ బి 20, ఆప్షన్ సి 40, ఆప్షన్ డి 30. సో ఇందులో గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ 40 కదా, అంటే 40తో డివైడ్ అవ్వాలంటే ఇట్ షుడ్ బి డివిజిబుల్ బై 8 and 5. సో అన్నీ 5తో పోతాయి, 8తో పోతుందా లేదా చూద్దాం. 8తో పోతుందా లేదా అంటే ఇక్కడ 72, 32 8తో పోతుంది. 46 అనేది 8తో పోదు కదా, అంటే ఇది రాంగ్ ఆన్సర్. దీని తర్వాత 30తో డివైడ్ అవ్వాలంటే ఇట్ షుడ్ బి డివిజిబుల్ బై 3 and 10. సో 32, 320 అనేది నాట్ డివిజిబుల్ బై 3, కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్. ఇక్కడేమో 46 is not divisible by 4, ఇక్కడ 32 is not divisible by 3. 32 డివైడ్ అయితే 320 కూడా డివైడ్ అవుతుంది, కాబట్టి ఆ రెండు ఆన్సర్లు రాంగ్. మిగిలింది 20. ఇప్పుడు 0 పక్కన పెడితే 32 2తో పోతుంది, 46 2తో పోతుంది, 72 కూడా 2తో పోతుంది, అంటే అప్పుడు ఆల్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 20. ఆప్షన్ బి is the answer. 36. The smallest 5-digit number which is exactly divisible by 15, 20, 30 is. So ఫ్యాక్టర్స్ ఏమంట, ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ చేస్తున్నాయంటే అవి ఫ్యాక్టర్సే కదా. 15, 20, 30. ఏమడిగాడు ఇక్కడ మనకి స్మాలెస్ట్ 5-digit నెంబర్, వీటితో డివైడ్ అయ్యే స్మాలెస్ట్ 5-digit నెంబర్ని కనుక్కోమన్నాడు. ఇది క్వశ్చన్. టేక్ ఆప్షన్స్. ఆప్షన్ ఏ 10,005, ఆప్షన్ బి 10,004, ఆప్షన్ సి 10,040, ఆప్షన్ డి 10,020. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే మనకి అన్నీ కూడా 5తో డివైడ్ అవ్వాలనేది కామన్. నెక్స్ట్ 20తో డివైడ్ అవ్వాలంటే 10తో కూడా డివైడ్ అవ్వాలి.
అంతే కదా. ఇక్కడేమో 3తో 10తో డివైడ్ అయితే 30తో డివైడ్ అవుతాయి. ఓకే, 10తో డివైడ్ అవ్వాలి అంటే లాస్ట్ డిజిట్ 0 ఉండాలి. అంటే ఈ రెండు ఆన్సర్లు కాదు. ఈ రెండింట్లో 3తో డివైడ్ అయ్యే నెంబర్ ఇది ఒక్కటే ఉంది, అంటే ఇది కూడా కాదు. సో మన ఆన్సర్ ఏంటి? 10,020. ఇప్పుడు కావాలంటే మీకు డౌట్ ఉంటే చెక్ చేసుకోండి. 3 5తో పోతుంది. 5తో ఆల్రెడీ 0 ఉందంటే అన్నిట్లో కూడా 5తో పోతుంది. కాబట్టి ఆన్సర్ అదే 37. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్. 37. 5 bells ring at intervals of 4, 6, 8, 10 and 12 minutes respectively. They started ringing simultaneously at 9 a.m. What will be the next time will they ring all simultaneously? ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? టైం ఇంటర్వెల్స్ ఇచ్చాడు. ఈ క్వశ్చన్ చూస్తానే మనకి ఇచ్చినట్టు ఏంటి అనేది, అవి బెల్స్ కావచ్చు, ఫ్లాష్ లైట్స్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. టైం ఇంటర్వెల్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? 4, 6, 8, 10, 12 మినిట్స్. అవి మినిట్స్ ఇచ్చాడా, సెకండ్స్ ఇచ్చాడా, అవర్స్ ఇచ్చాడా, అది కూడా ఇంపార్టెంటే. సో ఆల్ రింగ్ అట్ ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు రింగ్ అయ్యాయంట? 9 AM. 9 AMకి రింగ్ అయ్యాయి. నెక్స్ట్ మన క్వశ్చన్ ఏంటి? నెక్స్ట్ ఆల్ రింగ్ అట్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ అన్నీ కూడా ఎప్పుడు మోగుతాయి అన్నాడు. మనకి టైం టేకెన్ టు రింగ్ ఆల్ ఏమవుతుంది? ఎల్సిఎం ఆఫ్ టైం ఇంటర్వెల్స్. టైం టేకెన్ టు రింగ్ ఆల్ అంటే అవన్నీ ఒకసారి మోగడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటాయి అంటే ఎల్సిఎం ఆఫ్ టైం ఇంటర్వెల్స్ 4, 6, 8, 10, 12. ఇక్కడ చూస్తే 4 అనేది ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 12, 6 ఆల్సో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 12. సో ఈ రెండు తీసేద్దాం. 8కి 10కి 12కి ఎల్సిఎం చేసేద్దాం. సో 2 4s, 2 5s, 2 6, again 2 2s, 5, 2 3s. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40, 43s are 120 minutes. 120 minutes, 1 minute equal to 1/60 hours కదా. కాబట్టి మనం దీన్ని అవర్స్ రేక్ మార్చాలంటే 1/60 into 1/60, 61, 62, that is 2 hours. అంతే కదా. 2 hours అంటే నెక్స్ట్ దే రింగ్ అట్, నెక్స్ట్ ఆల్ రింగ్ అట్. ఫస్ట్ 9కి మోగాయి కాబట్టి ఆఫ్టర్ 2 hours అంటే 9 + 2 11 AMకి అన్నీ కూడా మోగుతాయి. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 38. 3 tanks contain 48 liters, 72 liters and 108 liters of water. What is the largest measure that can measure all the different quantities exactly? అంటే గ్రేటెస్ట్ మెజర్మెంట్ అంటే ఏం కనుక్కోమన్నాడు? ఇక్కడ గ్రేటెస్ట్ మెజర్మెంట్ కనుక్కోమన్నాడు. అంటే ఒక రకంగా HCF కనుక్కోమన్నట్టే. వేటికి? ఇక్కడ కంటైనర్స్ 48, 72, 108 లీటర్స్ ఉంది. సో 48, 72, 108 ఈ మూడు ఏ గ్రేటెస్ట్ నెంబర్తో డివైడ్ అవుతాయో అదే మన ఆన్సర్. ఆప్షన్ ఏ 24 లీటర్స్, ఆప్షన్ బి 18 లీటర్స్, ఆప్షన్ సి 12 లీటర్స్, ఆప్షన్ డి 16 లీటర్స్. ఓకే చూద్దాం. ఇవి ఆల్మోస్ట్ 24 టేబుల్ ఒక్కటి రాదు కాబట్టి దీన్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసుకుంటే 3 8s కో ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్గా రాసుకుంటే 3 8 అంటే 3తో 8తో రెండింటితో డివైడ్ అయితే అవి 24తో డివైడ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు 48 3తో పోతుంది, 8తో పోతుంది. 72 సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ 9 కాబట్టి 3తో పోతుంది, 8 9 72. 108 3తో పోతుంది, 8తో ఏమవుతుంది? 108 అనేది నాట్ డివిజిబుల్. ఎందుకు? 8 1 8 పోతే 28 అనేది 8th టేబుల్లో లేదు కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఆన్సర్.
నెక్స్ట్ మనకి 18th టేబుల్ వచ్చు, కానీ 18th టేబుల్లో 48 ఉందా అంటే లేదు, కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 16th టేబుల్ కూడా వచ్చు, 16 టేబుల్లో 72 లేదు, అలాగే 108 కూడా లేదు, కాబట్టి మనకి అది కాదు. మిగిలిన ఆన్సర్ 12th టేబుల్లో అన్నీ ఉన్నాయి, కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 39. The bells of three schools begin to toll together, and after that they toll at the intervals of 45, 75 and 90 minutes. After what interval of time will they toll again together? So ఇక్కడ 3 school bells యొక్క టైం ఇంటర్వెల్స్ ఇచ్చాడు. ఎంత? 45, 75, 90 minutes. ఓకే, ఇక్కడ మనల్ని అడిగింది they toll again together. They toll again together అంటే అవన్నీ ఎప్పుడు కలిసి మోగుతాయి అన్నాడు. అంటే మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎల్సిఎం ఆఫ్ 45, 75, 90 అంటే ఈ మూడింటిని డివైడ్ చేసే, సరే ఈ మూడింటితో డివైడ్ అయ్యే లీస్ట్ నెంబర్ మన ఆన్సర్. సో ఆప్షన్ ఏ 15 hours ఇచ్చాడు. అక్కడ ఏమిచ్చాడు? మినిట్స్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ 15 hours. ఆప్షన్ బి 9 hours. ఆప్షన్ సి 7.5 hours. ఆప్షన్ డి 12 hours. సో మనం మినిట్స్ లెక్క కన్వర్ట్ చేసుకుందాం. 15 6 90, 900 minutes. 960s 540 minutes. 760s 420 plus 30 450 minutes. 7.5 hours అంటే 1260s 720 minutes. అంతే కదా? ఇప్పుడు 45తో డివైడ్ అవ్వాలి అంటే 9తో 5తో రెండింటితో డివైడ్ అవ్వాలి. లీస్ట్ నెంబర్ కదా మన ఆన్సరు. వీటిలో లీస్ట్ ఏముంది? 450. ఇది 9తో పోతుంది, 5తో పోతుంది. అలాగే 75తో డివైడ్ అవ్వాలంటే 25తో 3తో, 90తో అంటే 9, 10. ఓకేనా? ఇప్పుడు 450 అనేది 10తో పోతుంది, 9తో పోతుంది, 50 ఉందంటే 25తో పోతుంది, సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ 3 అన్నిటితో డివైడ్ అవుతుంది. కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఆప్షన్ సి 7.5 hours అనేది మన ఆన్సర్. దట్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. అంటే నెక్స్ట్ 40, క్వశ్చన్ నెంబర్ 40. Find the greatest possible length which can be used to measure 3 meter 28 centimeter, 4 meter 51 centimeter and 5 meter 74 centimeter respectively. ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి మనకి? గ్రేటెస్ట్ మెజర్మెంట్. గ్రేటెస్ట్ మెజర్మెంట్ అంటేనే మనం ఏమనుకున్నాం? హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కోవాలా అనుకున్నాం కదా. వేటి యొక్క హెచ్సిఎఫ్ ఇక్కడ మీటర్స్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది. నేను అన్నిటినీ సెంటీమీటర్లే కన్వర్ట్ చేస్తాను. 1 meter = 100 centimeter. ఇది మనకి తెలియాల్సిన విషయం. సో ఇక్కడ 3 meter 28 centimeter అంటే 328 centimeter, 451 centimeter, 574 centimeter రెస్పెక్టివ్లీ. వీటిని డివైడ్ చేసే గ్రేటెస్ట్ నెంబరే మన ఆన్సర్. సో టేక్ ఆప్షన్స్ 32, బి 36, సి 31, డి 41. సో ఇక్కడ గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఏంటి? 41 కదా. చూద్దాం. 41 ప్రైమ్ నెంబరు కాబట్టి ఇక్కడ యూనిట్ డిజిట్ 8తో 41 8 8 1 8 8 4 32. ఓకే, ఇది డివైడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూద్దాం. 41 1 41 పోతే 4 1 అగైన్ 41 1s అంటే 41 11s 451. ఇక్కడ చూద్దాం. 41 1s 41 పోతే మనకి 16 164. 41 4s 4 1 4 4 4 16 అంటే ఆల్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 41. ఇదేమో 41 16s, ఇదేమో 41 11s, ఇది 41 8s. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్. So question number 41. The largest 5-digit number which is exactly divisible by 5, 12 and 15 is.
సో మనకి ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ చేస్తుంది అంటే దట్ ఈస్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ 5, 12, 15. మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నాడు? లార్జెస్ట్ 5 digit నెంబర్. లార్జెస్ట్ 5 digit నెంబర్. ఓకే, సో టేక్ ఆప్షన్స్. 99,939. ఆప్షన్ బి 99,960. ఆప్షన్ సి 99,980. ఆప్షన్ డి 99,970. వీటితో డివైడ్ అవ్వాలి అంటే వీటి యొక్క ఫ్యాక్టర్స్తో కూడా డివైడ్ అవ్వాలి. అంటే 5తో, 3తో, 4తో డివైడ్ అయితే 5, 12 and 15తో కూడా డివైడ్ అవుతాయి. ఓకే, ఇక్కడ 5తో డివైడ్ అవ్వాలంటే లాస్ట్ డిజిట్ 0 or 5 ఉండాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ 4తో డివైడ్ అవ్వాలి అంటే లాస్ట్ 2 digit నెంబర్ 80 4తో డివైడ్ అవుతుంది, 60 డివైడ్ అవుతుంది, బట్ 70 నాట్ డివిజిబుల్ కాబట్టి ఇది కూడా సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు 3తో డివైడ్ అవ్వాలంటే సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ 9 పోతుంది, 9 డివైడ్ అవుతుంది, బట్ 8 అనేది డివైడ్ కాదు కదా. సో సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ అన్నప్పుడు మనకి రిమైనింగ్ డిజిట్స్ ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ 3తో డివైడ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి తీసేసాను. రిమైనింగ్ డిజిట్స్ యాడ్ చేద్దాం. 8 + 0 8 అవుతుంది, ఇది 3తో డివైడ్ కాదు కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 99,960. దట్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి. 42. Find the smallest number which should be subtracted from 15,260 నుంచి ఒక స్మాలెస్ట్ నెంబర్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే సో దట్ నంబర్ obtained is exactly divisible by, this is exactly divisible by 36, 45, 60 and 90. ఈ ఎక్స్ అనే నెంబర్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు వీటితో డివైడ్ అవుతుంది. అయితే ఆ ఎక్స్ ఏమి అన్నాడు. మనకి ఇక్కడ కావాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్? ఓకే, ఆప్షన్కి వెళ్దాం. ఆప్షన్ ఏ 120, ఆప్షన్ బి 150, ఆప్షన్ సి 140, ఆప్షన్ డి 160. ఓకే, ఇక్కడ 60తో 90తో డివైడ్ అవ్వాలంటే 10తో డివైడ్ అవ్వాలి. లాస్ట్ డిజిట్ 0 ఉండాలి. ఇక్కడ 0 ఉంది, సబ్ట్రాక్టింగ్ నెంబర్లో 0 ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ 36 కానీ 45 అన్నా 9తో డివైడ్ అవ్వాలి కదా. సో 9తో డివైడ్ అవ్వాలంటే సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ 9తో డివైడ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు లీస్ట్ నెంబర్ కదా మనల్ని అడిగింది, స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఆప్షన్ ఏముంది? ఇది 120నా. సో 15,260లోంచి 120ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకేమవుతుంది? 15,140. ఇది 9తో డివైడ్ అవుతుందా? 5 + 4 9. ఓకే, 1 + 1 2, 9తో డివైడ్ కాదు కాబట్టి అది రాంగ్ ఆన్సర్. దీని తర్వాత మనకి స్మాలెస్ట్ నెంబర్ 140. 140 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 15,120 అవుతుంది. సో సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ 9 అంటే 9తో పోతుంది, 5తో పోతుంది. అలాగే మనకి 36 అంటే 12తో కూడా డివైడ్ అవ్వాలి కదా. మనకి తెలిసిన టేబుల్స్ చూద్దాం. 12తో 12 1 = 12, 31 ఉంటుంది. 12 2 = 24, 12 6 = 72. 12తో పోతుంది. ఓకే, 9తో 10తో పోతుంది కాబట్టి 9 3తో పోతుంది. 12తో 5తో పోతుంది కాబట్టి 16తో పోతుంది. 9తో 5తో పోతుంది కాబట్టి 45తో పోతుంది. 12తో పోతుంది. 36తో పోతుందా పోదా అంటే 9 4 అంటే 9తో 4తో పోతుంది కదా. చివర 20 ఉందంటే 9తో ఆల్రెడీ సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ 9 కాబట్టి పోతుంది. కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 140. ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్ లేదు, డైరెక్ట్ చేయాలంటే దీనికి ట్రెడిషనల్ మెథడ్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. 15,260ని LCM ఆఫ్ 36, 45, 60, 90తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఏదైతే వస్తుందో అదే మన ఆన్సర్. ఓకే, ఇది ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇది అకాడమిక్ ఎడ్యుకేషన్కి మనకు వస్తుంది. నెక్స్ట్ 43. In a morning walk, 3 persons step off together
their steps measure 60 centimeter, 65 centimeter, 70 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that all can cover the same distance to complete steps? So minimum distance ఎంత అన్నాడు. మినిమం డిస్టెన్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అర్థం. 43 ఏంటి ఎల్సిఎం ఆఫ్ 60, 65, 70 centimeters. So take options. 54.60 meters అన్నాడు అంటే 5046 centimeter అనే కదా అర్థం. ఆప్షన్ బి 5020 centimeters. ఆప్షన్ సి 5640 సెంటీమీటర్. ఆప్షన్ డి 4860 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, వీటితో డివైడ్ అవ్వాలంటే మనకి 12తో 5తో లేదా 10తో 6తో. సో ఖచ్చితంగా 10తో డివైడ్ అవ్వాలి అంటే లాస్ట్ డిజిట్ 0 ఉండాలి, అన్నిట్లో ఉంది. 7తో 10తో, 13తో 5తో అంటే 12, 13, 5, 7, 10తో డివైడ్ అయితే అదే మన ఆన్సర్, స్మాలెస్ట్ నెంబర్. సో వీటిలో స్మాలెస్ట్ ఇది. ఓకేనా, 12తో డివైడ్ అవ్వాలంటే 3తో కూడా డివైడ్ అవ్వాలి కదా. ఓకే, ఇక్కడ 4, 6, 10, 8, 18 3తో పోతుంది, 5తో డివైడ్ అవుతుంది. మరి 7తో డివైడ్ అవుతుందా లేదా? 7 6 42, 42 పోతే 66 ఉంటుంది. 66 is not divisible by 7 కాబట్టి అది రాంగ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, దాని తర్వాత చిన్నది ఇది. ఓకేనా, ఇక్కడ 5 + 2 7. 7 is not divisible by 3. 12 అంటే 3 4తో పోవాలి కదా, కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్. దీని తర్వాత చిన్నది ఇది. ఇది 3తో డివైడ్ అవుతుంది, 10తో డివైడ్ అవుతుంది, 5తో డివైడ్ అవుతుంది, 13తో డివైడ్ అవుతుందా లేదా? 13 4 52, 26, 13 2 26 డివైడ్ అవుతుంది. 7తో 7 7 49, 54 - 49 అంటే 5 6 56, 7 8 56. సో అన్నిటితో డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ 43. నేను ఇక్కడ షార్ట్ కట్ చెప్తున్నాను, షార్ట్ కట్ ఫాలో అవుతూ మీరు ట్రెడిషనల్ మెథడ్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్, is there any difference? Discuss with me. Next, 44. The least number which is exactly divisible by the first 4 prime numbers. So first 4 prime numbers తో divisible అయ్యే నంబర్ ఏది అన్నాడు. అంటే LCM of first 4 prime numbers. First 4 prime numbers. First 4 prime numbers ఏంటి? 2 3 5 7 వీటితో డివైడ్ అయ్యే లీస్ట్ నెంబర్. సో ఆప్షన్ ఏ 180, ఆప్షన్ బి 210, ఆప్షన్ సి 160, ఆప్షన్ డి 220. ఓకే, సో 2తో 5తో అన్ని డివైడ్ అవుతాయి, చివరి 0 ఉంది కాబట్టి. 3తో డివైడ్ అవ్వాలంటే సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్, ఇక్కడ లీస్ట్ నెంబర్ 160, సమ్ 7 అవుతుంది, 3తో డివైడ్ కాదు. దీని తర్వాత లీస్ట్ నెంబర్ ఇది 3తో పోతుంది, 7తో పోదు కాబట్టి ఇది రాంగ్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇది 210, 3తో డివైడ్ అవుతుంది, 7తో డివైడ్ అవుతుంది, ఆల్రెడీ 2 5తో డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ 45. 3 numbers are in the ratio 3:4:5. 3 numbers x, y, z అనుకుంటే బట్ రేషియో 3:4:5 అన్నాడు. LCM is 1800 అన్నాడు. HCF =? ఇక్కడ మనం చూడాలి ఇవి కోప్రైమా కాదా. సో కోప్రైమ్, ఎక్కడ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ లేవు. అప్పుడు LCM = HCF ఇంటూ రేషియో, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రేషియో. దట్ ఈస్ 1800 = HCF ఇంటూ 3 × 4 × 5. 3 4 12, 12 5 60 కదా. therefore HCF = 1800/60.
0 0 cancel, 6 3 is 0 అంటే HCF equal to 30. 30 అంటే ఆప్షన్ ఏముంది? ఆప్షన్ డి. మనకి ఇంకొక విధంగా కూడా దీనికి ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఏంటంటే HCF ఆల్వేస్ డివైడ్స్ ద LCM. సో ఇక్కడ ఉన్న వాటిలో మనకి 30 20 40 కూడా డివైడ్ చేస్తుంది, అన్నీ డివైడ్ చేస్తాయిలేండి. ఆ రూల్ మనకి ఇక్కడ వర్కౌట్ అవ్వదు. 46. What is the HCF of 2 or more consecutive odd numbers? So HCF of 2 or more consecutive odd numbers. Odd numbers, వరుస odd numbers ఏవైనా తీసుకోండి, 9 11 13 తీసుకున్నాం. 2 or more ఎన్ని తీసుకున్నా దీనికి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉండదు కాబట్టి HCF equal to 1. నెక్స్ట్ 47. The LCM of 46 కి ఆప్షన్ బి అవుతుంది. 47. What is the HCF of an even number and odd number? So HCF of even and odd. Even, odd. దీనికి కూడా మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. HCF ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్ 2 తీసుకోండి, ఆడ్ నెంబర్ 3 తీసుకోండి. ఏమున్నాయి? ఏమి కోప్రైమ్ నెంబర్స్ లేవు, అవి కోప్రైమ్ నెంబర్స్ కాబట్టి ఆప్షన్ HCF 1 అవుతుంది, ఆప్షన్ బి అవుతుంది. నెక్స్ట్, the LCM of 3 different numbers is 324. Which of the following cannot be their HCF? సో ఇక్కడ LCM ఇచ్చాడు 324 అని. ఇక్కడ కెన్ నాట్ బి HCF అంటే నాట్ HCF ఏది అన్నాడు, HCF కానిది ఏది అన్నాడు. అర్థమైందా? మనకి ఒక రూల్ తెలుసు ఏంటంటే LCM ఆల్వేస్ డివిజిబుల్ బై HCF. ఇది రూల్. ఏదైతే LCMని డివైడ్ చేయలేదో అదే HCF కాదు. సో టేక్ ఆప్షన్స్. A4. 4తో 324 డివైడ్ అవుతుంది కదా, లాస్ట్ 2 digits డివైడ్ అయితే చాలు. ఓకే. నెక్స్ట్ 6. 6 అంటే 2 and 3తో డివైడ్ అవ్వాలి. సో 2తో డివైడ్ అవుతుంది, 3 + 2 5 4 9 కాబట్టి 3తో కూడా డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా HCF అయ్యే అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్ 15. 15తో డివైడ్ అవ్వాలంటే ఇట్ షుడ్ బి డివిజిబుల్ బై 3 and 5. 5తో డివైడ్ అవ్వాలంటే మనకి యూనిట్ డిజిట్ 5 ఉండాలి, ఇక్కడ లేదు కాబట్టి 15తో డివైడ్ అయ్యే అవకాశమే లేదు. అంటే ఇది HCF అయ్యే అవకాశం లేదు కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్ 49. The least number which must be added to 2546 so that sum is exactly divisible by 4, 6, 8 and 10 is. అంటే 2546కి ఒక లీస్ట్ నెంబర్ని యాడ్ చేస్తే ఇట్ షుడ్ బి డివిజిబుల్ బై 4, 6, 8 and 10. అయితే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x అన్నాడు. టేక్ ఆప్షన్స్. 94, 82, 88 and 98. ఓకే. ఇక్కడ 10తో డివైడ్ అవ్వాలి అంటే లాస్ట్ డిజిట్ 0 అవ్వాలి. ఇక్కడ 6 ఉంది, లాస్ట్ డిజిట్ 0 అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా యూనిట్ డిజిట్ 4 ఉండాలి. అంటే అక్కడ ఉన్న ఆప్షన్ ఇది ఒక్కటే ఉంది, ఇవేవి కూడా మన ఆన్సర్ అయ్యే అవకాశము లేదు కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఆన్సర్. 94 కావాలంటే చెక్ చేద్దాం. 94 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇది 2640 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది 40 ఉందంటే 4తో డివైడ్ అవుతుంది, 6తో 6 4 = 24, 6 4 = 24, 6తో డివైడ్ అవుతుంది, 8 3 = 24, 8 3 = 24, 8తో డివైడ్ అవుతుంది, 10తో కూడా డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ 94. నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 50. 5 bells commence tolling together. Commence means start. Starting, they all together toll at the intervals of
2, 4, 6, 8 and 10. 10. In 30 minutes, how many times do they toll together? ఇక్కడ అవి టైం ఇంటర్వెల్ అక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదు, యూనిట్స్ సెకండ్స్ అని తీసుకోండి. టైం ఇంటర్వెల్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఇంటర్వెల్స్ సెకండ్స్. 2, 4, 6, 8 and 10 seconds. ఇది టైం ఇంటర్వెల్స్. సో టైం టేకెన్ టు ఆల్ టుగెదర్, టైం టేకెన్ టు టోల్ టుగెదర్, టు టోల్ టుగెదర్. అవన్నీ ఒకేసారి మోగడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే ఎల్సిఎం ఆఫ్ దీస్ నంబర్స్. ఓకే, ఎల్సిఎం ఆఫ్ దీస్ నంబర్స్ అన్నప్పుడు ఆల్రెడీ 2 అనేది 10 యొక్క ఫ్యాక్టర్, 4 అనేది 8 యొక్క ఫ్యాక్టర్. ఈ రెండు తీసేద్దాం. 6కి 8కి 10కి ఎల్సిఎం కనుక్కుంటే సరిపోతుంది. సో 3 4 12 5 60 into 2 120 seconds. అంటే ఎవ్రీ 2 minutes 120 seconds అంటే 2 minutes కదా. ఎవ్రీ 2 minutesకి ఒకసారి మోగుతాయి. ఎవ్రీ 2 minutesకు వన్స్ రింగ్. అయితే 30 minutesలో ఎన్ని టైమ్స్ రింగ్ అవుతాయి? ఇన్ 30 minutes హౌ మెనీ టైమ్స్ దే విల్ రింగ్? ఇది క్వశ్చన్. హౌ మెనీ టైమ్స్ రింగ్? సో ఫస్ట్ టైం మనం కౌంట్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ ఎలాంటి టైం గ్యాప్ తీసుకోదు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవ్రీ 2 minutesకి ఒకసారి అంటే 30 minutesలో 30/2 అండ్ స్టార్టింగ్ టైం 1. అంటే 30/2 + 1 అంటే 15 + 1 దట్ ఈక్వల్ టు 16 times they will ring in 30 minutes. So 16 times means option D answer. Thank you for watching. Practice very well. సరే, ఒక్కసారి 50 క్వశ్చన్ ఒక్కసారి చూడండి. ఇక్కడ టైం ఇంటర్వెల్స్ ఇచ్చాడు 2, 4, 6, 8, 10 seconds అది. సో టైం టేకన్ టు టోల్ టుగెదర్ ఈస్ దేర్ ఎల్సిఎం. ఇక్కడ 2, 4 అనేది ఆల్రెడీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 8, 10 కాబట్టి 8, 10కి ఎల్సిఎం కనుక్కున్నప్పుడు వీటికి కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఎలిమినేట్ దట్. 6, 8, 10కి మనం ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 120 వస్తుంది. 120 seconds దాన్ని మినిట్లే కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 2 minutes. ఇప్పుడు ఎవ్రీ 2 minutesకి ఒకసారి రింగ్ అవుతాయి. మరి 30 minutesలో ఎన్ని టైమ్స్ రింగ్ అవుతాయి అన్నది మన క్వశ్చన్. సో 30 minutesలో అంటే 15 times. బట్ స్టార్టింగ్ టైంలో ఎలాంటి టైం గ్యాప్ ఉండదు కాబట్టి దాన్ని మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ టైం మోగిన తర్వాత ఎవ్రీ 2 minutesకి ఒకసారి మోగుతాయి. అంటే అప్పుడు 30/2 + 1 అంటే 16 times దే విల్ రింగ్.